ایک پتلی کی ڈائری میں ایسا کیا تھا کہ جسے پڑھ کر پتی اور پریوار والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حامد سے ڈانٹ کھانے کے بعد ہانیہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے رسوئی گھر میں آ گئی اور رات کے بھوجن کی تیاری کرنے لگی تھی۔ ہانیہ اور حامد کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، حامد اور ہانیہ، جو کالج میں پڑھتے تھے۔ ہانیہ اور حامد کی ارینج میرج تھی۔ پہلے حامد ہانیہ سے بہت پریم کرتا تھا اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پیار بے رخی میں بدل گیا اور حامد کی دیکھا دیکھی میں بچے بھی ہانیہ سے بدتمیزی کرتے۔ بچپن میں بچوں کی بدتمیزی پر جب ہانیہ انہیں ڈانٹ لگاتی تو حامد ہانیہ پر ہی غصہ کرتا اور اس کا پریرام یہ ہوا کہ بچوں کی بدتمیزی بڑھتی ہی گئی۔ ہانیہ گھر کی مالکن تو تھی، لیکن اپنے ہی گھر میں اس کا کوئی آدر سمان نہیں تھا۔ حامد ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہانیہ پر غصہ کرتا۔ آج بھی چائے میں تھوڑی سی چینی کم ہونے کی وجہ سے اسے ڈانٹ پڑی تھی۔ ہانیہ اپنے پریوار والوں سے اتنا پریم کرتی تھی کہ ان کے غصہ اور بدتمیزی کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ویسے تو وہ اپنے گھر والوں سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن وہ ایک ڈائری لکھا کرتی تھی جس میں وہ اپنے من دل کا سارا حال لکھ دیا کرتی۔ شادی سے لے کر اب تک جو کچھ بھی اس کے جیون میں اچھا یا برا ہوا، وہ سب کچھ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا۔ ایک بار رسوئی گھر میں کام کرتے سمے اچانک اس کا سر چکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ ڈاکٹر نے حامد کو بتایا کہ ہانیہ کے سر میں ایک گانٹھ ہے جو شاید ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس پر حامد کہنے لگا، اسے کس بات کی ٹینشن؟ وہ تو اپنے گھر میں آرام سے ہیں اور گھر میں بھی یہ گانٹھ دھیرے دھیرے گل جائے گی، بس انہیں ڈاکٹروں کی دیکھ ریکھ میں رکھنا ضروری ہے۔ خیر، حامد ہانیہ کو ہسپتال میں بھرتی کروا کر گھر واپس آ گیا۔ ہانیہ سے زیادہ حامد اور بچوں کو اس بات کی چنتا تھی کہ اب گھر کا کام کون کرے گا۔ گھر کی صاف صفائی کے لیے جو ماسی آتی تھی وہ کچھ ضروری کام سے اپنے گاؤں گئی تھی، تو اب سارے کام کا بھار حامد اور بچوں پر ہی آ گیا تھا۔ اب اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ برتن دھو کر جھاڑو لگائے اور بیٹے کو پودوں کو پانی ڈالنے کے لیے کہا تھا۔ بیٹی نے کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تو حامد نے کہا، تم لڑکی ہو اور تم سے یہ سارے کام آنے چاہیے۔ اس پر بیٹی نے اتراتے ہوئے کہا، لڑکی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کام کروں، یہ کام تو بھائی بھی کر سکتا ہے۔ آپ بھائی سے کہیے یہ کام کرنے کے لیے، پودوں کو پانی میں دے دیتی ہوں۔ جب حامد نے بیٹے سے کہا تو بیٹے نے بھی صاف منع کر دیا اور دونوں بچے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور سارے کاموں کی ذمہ داری اب حامد پر ہی آ گئی۔ تو حامد کو احساس ہوا کہ بچے سچ میں کتنے بدتمیز ہو گئے ہیں۔ بچپن میں اگر بچوں کو ڈانٹ لگائی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور ساتھ ہی حامد سوچنے لگا، میں کتنا غلط تھا۔ جب ہانیہ بچوں کو ان کی بدتمیزی پر ڈانٹتی تو میں ہانیہ کو ہی ڈانٹ دیتا تھا۔ یہ سچ میں نے غلط کیا ہے۔ اس سمے ہانیہ بالکل صحیح تھی۔ حامد کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ حامد نے بس کسی طرح سے اپنے گھر کا کام پورا کیا اور اس کے بعد آفس کے کام میں لگ گیا۔ دوپہر کا کھانا تو باہر سے منگوا لیا تھا پھر بھی، لیکن حامد نے کبھی بھی گھر کے کاموں میں ہانیہ کی مدد نہیں کی تھی، اسی لیے گھر کا کام کرنے میں اسے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ کھانا بھی وہ ہانیہ کی طرح نہیں بنا سکتا تھا۔ جو سواد جو لذت ہانیہ کے کھانے میں تھی وہ اس کے کھانے میں بالکل نہیں تھی۔ وہ اس کے کھانے کی بالکل نہیں تھی۔ ایک گرہنی کے ساتھ بنے کھانے کی یہ تو خاص بات ہوتی ہے کہ گرہنی بڑے ہی چاو سے اور بڑے ہی پریم سے اپنے پریوار والوں کے لیے کھانا بناتی ہے اور وہ پریم اور چاو اس کے کھانے میں سواد میں دکھتا ہے۔ حامد کی سبزیوں کو پوری بے سواد تھی، آدھی پکی ہوئی تھی آدھی کچی۔ اپنے ہاتھ کا بنا بے سواد کھانا چکھ کر حامد کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس نے کبھی بھی ہانیہ کے ساتھ اپنے سوادشٹ کھانے کی تعریف نہیں کی۔ اگلے دن حامد نے
किसी तरह से बच्चों से मित्रता करके उन्हें घर के साफ सफाई के लिए मना दिया। वो तीनों मिलकर जब हामिद के कमरे की सफाई कर रहे थे तो हामिद को अपने कमरे में रखे छोटे से मेज पर हानिया की लिखी हुई डायरी मिली। हामिद ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी हानिया ने लिखा था, हामिद से शादी करके मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। हमारी भले ही अरेंज मैरिज हो लेकिन वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। आज हमें मालिक से बेटा और बेटी दोनों का आशीर्वाद से मिल गया है। अब वो मुझसे प्रेम से बात ही नहीं करते हैं, हर बात पर मुझ पर गुस्सा करते हैं, बहुत बेरुखी से बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, शायद ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है। हामिद जब मुझसे ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा दिल बहुत दुखी होता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। आज मेरी शादी को 15 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन हामिद को ये याद भी नहीं। जैसे जैसे वो सफलता की ओर बढ़ते जा रहे वैसे वैसे हमारे रिश्ते की दूरियां भी बढ़ती जा रही है। हमने एक साथ चाय पी थी। बच्चों से क्या कहूँ, कैसे मैं समझाऊँ, बहुत बदतमीज हो गए हैं। बचपन में जब उनको डांटती थी तो हामिद मुझे ही डांट देते थे और ये सब उनके लाड प्यार की ही नतीजा है कि बच्चों के पास उनकी माँ के लिए समय तक नहीं है। तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ काम होता है। फिर भी मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मिल्क से हमेशा प्रार्थना करती रहूंगी कि वो दोनों हमेशा खुश रहे, उन पर किसी की तरह का कोई संकट ना हो, वो दोनों हमेशा स्वस्थ रहे, सफलता की ऊंचाई करे। भले बातें करते हुए भूले कि वे मेरे आदर सम्मान ना करे, मगर मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनकी कभी नाराज नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब मैं सबके लिए बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाना बनाती हूँ, सब खाकर अपने अपने ही पड़ते। उस समय भी मुझे बुरा लगता है, मैं समझ नहीं पाती आप लोगों के दिल में तो मेरे कोई भी आदर सम्मान नहीं है, तो फिर भी क्या मैं आप लोगों में इतना प्रेम करती हूँ? क्यों ये उम्मीद लगे बैठी हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा भी या नहीं। अपने परिवार की खुशियाँ और अपने सपनों को भूल गई। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक हाउसवाइफ बन कर रह गई। मेरे बच्चों, क्या लगता है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है या तुम्हारे बाकी दोस्तों की माँओं की तरह मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, या मैं सिरहाने बैठी हैं उनके ख्याल रखती है कि जब मेरे बच्चे माँ कहें तो मैं उनके पास रहूं। जब हिना ने ये सुनकर तो अब उनकी आंखों में आंसू आ गया और उसे वो पल याद आ गया जब वो बहुत बीमार थी, उसे बहुत तेज बुखार था। उस समय माँ अपने पास ही बैठी थी, एक पल के लिए भी वो अपनी जगह से हिली नहीं थी। आगे हानिया ने लिखा था, हामिद, मैं हमेशा आपका ऑफिस वर्क लोड कम करने के लिए आपकी मदद करती, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा कि आपको भी मेरी होमवर्क लोड काम करना चाहिए? नहीं, और ना ही कभी मेरे बच्चों ने। हामिद, आपको याद है एक बार आपके कुछ दोस्त हमारे घर खाना खाने आए थे, आपको पता नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत तेज बुखार था, बहुत दर्द हो रहा था मेरे सर के में, लेकिन आपका दिल रखने के लिए, आपके दोस्तों के सामने आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने खाना तैयार किया। वो भी एक दो नहीं, पूरे 6 पकवान। सब ने खाने की खूब तारीफ की सिवाय आपके। मुझे उस समय सिर्फ आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना था जो ना हो सका। हामिद को हानिया के हाथों से बने खाने का कदर तो उन अपने हाथ का खाना चखने के बाद ही है। घर में स्त्री की कोई इज्जत ना हो तो उसे सारी दौलत का कोई मोल नहीं। एक औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती, वो भूखी होती है प्रेम, आदर और सम्मान की। और वो एक एक उसका हक भी होता है। एक रहनी तो ये समझती है कि वह घर की मालकिन है, लेकिन वो तो एक ऐसी मजदूर है कि जो काम करती है लेकिन वेतन नहीं मिलता। रविवार की छुट्टी सब बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही नहीं होती है, एक औरत ये होती है जैसे उस दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। एक औरत का काम तो उसी समय समाप्त होता है जब वो अपने जीवन की आखिरी सांस लेती है। इस घर में हर चीज जिसका वो हकदार थी। आप अगर एक गृहिणी के सामने, एक औरत के सामने दुनिया की सारी दौलत रख दो, लेकिन अगर आप उसे प्यार ना सम्मान ना दे तो उसके सारी दौलत का कोई मोल नहीं। हामिद और बच्चों ने ये ठान लिया था कि अब वो अपनी गलती को सुधारेंगे। कुछ दिनों बाद
हानिया अस्पताल से घर लौटी तो उनके बच्चे उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े और इनकी इच्छा से देखभाल की। बच्चे अब हानिया के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे और हामिद भी उससे पहले की तरह प्यार से पेश आने लगा और वो उसका ख्याल भी रखने लगा। साथ ही उनके बच्चे और हामिद घर के कामों में उनकी मदद करने लगे। हानिया ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये जादू कैसे हो गया। कहीं वो कोई सुंदर सपना तो नहीं देख रही है, कहीं ये सपना टूट ना जाए और पहले जैसा ना हो जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सब उसकी छोटी सी डायरी का कमाल था और वो खुशी से कि उसकी उम्मीद रंग लाई है। वो हमेशा सोचती रहती थी कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में भी हानियाँ होगी तो आपके पति और बच्चों को अपने परिवार वालों से सिर्फ थोड़ी सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान चाहिए होगा। औरत सम्मान दो, अपना ख्याल रखो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि एक औरत ये है जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। वो उसी से घर की रौनक है। अगर तुम औरत को खुश रखोगे, गृहिणी को खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। अपनी माँ और बहन बेटी की इज्जत करा करो और उनका ख्याल रखा करो।